الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وصلنا وفرعنا وبينا وأمهاتنا، ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، المسمى بالبرهان المؤيد لصاحب مد اليد لمولانا القطب السيد أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا ربي يا عليم الحال، إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رمى عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك أسبل سترا على القباء والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. يا ربي اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخيب فيك ظني. يا مالك أشكو إليك وأبكي، من شؤم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب دنيا دميما، من كل خير عقيما، فيها البلاء قيما، وحشوها فدوى أشغال. يا ويح نفس الغوية، عن السبيل السوية، أضحت تروج عليا، وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني، وبالأمان سبتني، وبالحظوظ كبتني، وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي، وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا كافي، أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصل وإجمال. يا ربي عبدك ببابك، يخشى أليم عذابك، ويرتجي لثوابك، وغيث رحمتك هطال، وقد أتاك بعذري وبانكساره وفقري، فازم بيسرك عسرا، بمحض جودك والإفضال. وامن عليه بتوبة، توصله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة،
لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوك أم جودك وفضلك وبرك شك وقهر يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري قيني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نعمته سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Fayaqulul abdul fakir, maka berkata siapa hamba yang sangat berhajat ila rahmatillah, kepada rahmatnya Allah. Siapa dia? Syarafuddin Ibnu Abdis Sami Al-Hashimi Al-Wasitiyu. Jadi yang berkata ini muridnya, Kana Allah lahu, mudah-mudahan ada Allah, siapa Allah, lahu yaitu memberi manfaat kepada al-abdul fakir. Wa ghafara bi fadlihi dzambah, dan mudah-mudahan mengampuni Allah dengan fadlnya Allah dzambahu, akan dosanya ya abd. Wa zalalah, dan kesalahan-kesalahannya abd. Zalal nikah atau belajar mana salah tu sakini kan. Wa qad talaqaina ma'a jammin ghafir minal muhibbin wal ikhwan as-salihin hadzal kitab al-mubarak. Wa qad talaqaina, berengku-engku atammu kaulah, dan sungguh bertemu aku ma'a jammin ghafir, beserta orang banyak, minal muhibbin, daripada orang-orang yang cinta, wal ikhwan as-salihin, dan saudara-saudara saleh, hadzal kitab al-mubarak, akan ini kitab yang mubarak. Riwayatan min fami syekhina, hale meriwayatkan dari lisannya guru kami, wa malja'ina, dan tempat kembalinya kami, barakatil Islam, barakahnya agama Islam, wa ustadina al khawas wal awam, wa ustadil khawas wal awam, dan ustadznya orang-orang khusus dan orang-orang awam. Kenapa dikatakan begitu? Karena Imam Ahmad Rifai ini mana lembut kepada semuanya, ke orang awam ki, ke orang khawas ki. Bahkan contoh ya, beliau ini kan satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita kapan-kapan lah, mudah-mudahan panjang umur, kita baca salah satu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani supaya nyambung semua. Kalau kita ingat thariqah kita itu nyambung pada semuanya. Syekh Abdul Qadir nyambung, Imam Ahmad Rifai nyambung, Asyadili nyambung, Bahuddin Naqsyabandi nyambung. Jadi beliau ini satu masa dengan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Pada satu hari Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ini kedatangan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab ada nak? Ngaji, ontur, pergi. Coba sirah. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Itanya akibat santri selain mak yoser ka disa. Li'annahu minal ashqiya. Bahkan anta minal ashqiya, bukan orang yang celaka deh. Toleh nang aja. Dinare kenang orang-orang bagus. Bukan orang yang celaka. Deune siapa? Sidi Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Ontur nangis. Ontur tak boleh man kecompon, langsung keterima Sidi Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Terganika. Nangis. Ara apa banjong? Abdi ngaji ke Sidi Abdul Qadir Jilani. Terus iyo ser abdi dah. Ara apa jan? Tebun Syekh Abdul Qadir, ana minal ashqiya, abdina di antara orang-orang yang secelaka. Ya dana etaku dana sareng Syekh Abdul Qadir Jilani, bade Syekh riwayataki
pas iosap dari bun-bunna ke selera nah ke bawah supaya gede ada nah jalan bali ka Sidi Abdul Qadir abali boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam ya dena bukan setiap orang yang ngaji kangko bukan santri lain itu yaki Sidi makin iterima makin la yoser ajri le barokana tanangah Ahmad Ar-Rifa'il Kabir kullu arwah termasuk minal asqiya karena jadi seting tanangah Ahmad Rifa'il Kabir fasara minas su'ada jadi kayak iyo saban Ahmad Rifa'il Kabir jadi padang bahasa dia jadi dia diantara golongna orang-orang seselamat mun kelak celaka orang jadi nah, ini banyak kalau dibahas banyak dan panjang ceritanya seperti ini intinya kita ini asalaman ke ulama ketika ulama itu memang betul-betul orangnya Allah kini kebon iya kini kan jadi mun asalaman ke ulama mun gula taruh nora sera bae gula misalkan pada tamoy pada ulama insyaallah orang-orangnya Allah gula kadang ngabas mun kanto alhamdulillah mun lestari saja nyon semua orang kadang intar ka 3 bulan atau dekat-dekat sini juga asalaman ke ulama ini seakan-akan ulama mun bak ngoda aban apa ngerasa lebih tua memilih cipika-cipiki mu'anaqah dan itu tidak mentakbiliyatnya kurang hormat dia kepada ulama kurang hormat dia kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala anak apa sampian cipika-cipiki ke ulama cium tangannya takbil tangannya kecup tangannya nah atau senika tak nyium tangan terlebat jadi offset cium tangan itu bersambung dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu gurunya anggaplah saya setiap orang yang datang ke sini dari insyaallah min ahbabillah wa rijalillah contoh Imam Sidi Muhyiddin kayak itu dari Serah guru apa seraan pajang akan toh bila ban gule wakon mun beliau tenggelam kemis pajang mon nai majelis toriko pajang tangannya itu nyambung kepada siapa mereka beliau itu ke Abdul Latif Farfur ke Sidi Abdul Latif Farfur ke Sidi Pasera Najir Rifai ke Sidi Abdurrahman Asy-Syawuri ke Sidi paseranya mana Yusuf Raqal Bakhur ben seterusnya ben menikun nyampung dengan takzim dan didoakan oleh gurunya bahkan dipasrahkan kepada dia itu ilmu dan thariqah. Jadi tangan itu bukan tangan sembarangan. Bandimun polan pada nekuk nase pada sekacar pada kangkui lake lah tapi tangan siapa dia itu sampai dikatakan oleh Seranom pengajian Ribarin pagi Sidi Abi Yazid Al-Bustami man ra'ani lam tamashun nar siapa-siapa sing ngabas kangko ari benih Nabi Abu Yazid Al-Bustami siapa-siapa sing ngabas ka sengko maka tak bekal disentuh api neraka ari ulama ari benih Nabi ulama masa di zaman itu juga ada yang mengatakan masa kun ngabas Abu Yazid Al-Bustami patah dari penyawan tak bisa seting apoy neraka cok Abu Jahal ngabas seleran kanjeng Nabi ki masuk neraka. Jawabannya bagaimana? Ya memang Abu Jahal bukan hanya melihat Abu Yazid Al-Bustami sebagai walinya Allah, tapi ngabas langsung ke kanjeng Nabi SAW. Tapi Abu Jahal menatap Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW, laisa bi annahu nabi walakinnahu yatimu Abi Thalib. Jadi Abu Jahal ngabas Nabi, kenapa maki masuk neraka? Karena Abu Jahal ngabas Nabi ini kebeni sebagai Nabi tapi sebagai panakana Abu Thalib. Ini perbedaannya ketika kita ketemu dengan ulama raja orang yang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala siapa rojan Syekh oh iya salaman biasa saja ma yanfa tidak akan bermanfaat. Kalau kita bisa berkhidmatlah. Kalau tidak, takzimlah di depan mereka seperti para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan offset itu asalaman ya kan. Gula kadang karena gula takut nangis ketika Syekh asalaman ben jamaah gula utur gula. Kenapa? Karena saya lihat banyak jamaah itu menikah toy luar mengedepankan
Cipika-cipiki, tahu ke cipika-cipiki malian? Daya-daya roh, daya-daya. Tak salaman kata anak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aina al-adab? Aina at-ta'zim? Ana apa sampean senikah? Gabbil yadah bit ta'zim. Lihat tangannya itu. Ini tangan yang menyentuh tangan para ulama besar, di mana ulama-ulama besar itu tangannya juga menyentuh ulama-ulama bit ta'zim wal ikram. Sampai dipasrahkan tangan itu memegang bendera thariqah, memegang mana sanad-sanad al-ali, sanad mana hadis, sanad fikih, sanad tasawuf dan lain semacam. Nabi kata Sidi Muhyiddin kasa ka Kanjeng Nabi la berbelas sanad Bukhari lah berbelas orang. Jadi berarti mana Allah ke Imam Bukhari 15 orang. Pada ban Syekhina Said Hamid Al-Kaf. Tigulan di sanad mana setengkip dua dari Abu Yazid Hamid Al-Kaf, pas dari Syekh Muhyiddin Mazawi hafizahullah taala. Ini yang dimaksud kita melihat ulama, bertemu ulama harus begitu. Kalau kita memang betul-betul ingin sambung dengan mereka, ingin nyambung dengan mereka. Nah. Riwayatan min fami syekhina wa maljaina wa raqadil Islam wa istinul khawasul awam al-qutbil ghawthil muqaddam wali kutub wali ghawth al-muqaddam yang dikedepankan. Ini kitab luar biasa. Kalau kita membaca muqaddimah harus dijelaskan supaya kita tahu kitab apa ini, siapa pengarangnya, apa isinya, kenapa kitab ini sampai menjadi sebuah kitab. Kita harus terangkan itu semua supaya kita tahu. Maleta enggak santri mangken ngaji apa banjong, ngaji Fathul Qorib, hatam min awal ila akhiri. Oh, siapa pengarang Fathul Qorib? Tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tak Fatihah sekali ya. Tak Fatihah ke pengarang Fathul Qorib. Fathul Mu'in jan apal. Itu nyaki pengarang tak tahu sekali. Kita diajarkan oleh guru-guru kita tidak hanya mengaji, tapi mengenal siapa pengarang kitab itu, kenapa sampai ada kitab itu, dan kita berfatihah minimal setiap baca, setiap membuka. Mali akili kebahaban minimal kulaku apa gunanya Fatihah? Saya kasih contoh konkret sekarang. Apa bermakna Fatihah ke Syekh Abdul Qadir? Siap. Makin contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ban Ustadz Abdul Qadir Napote. Iya. Ada ya terkadir ya. Ban Syekh Abdul Qadir. Misal Wildan misalkan. Wildan ada urusan dunia dan akhirat. Wildan entar ka Pak Ci Kadira. Pak Ci, apa jong? Gula torong nega sambian. Apa jong? Nikah obang 1 juta. Para terlasan ponan gula sedekah ke sambian. Ikai-ikai itu ikai-ikai. Ikai-ikai kan? Ikai-ikai suruh siapa enten keng gula ikhlas karena sambian. Karena Allah kasambian. Benikun itunya, kulakun yang akhirat ikai-ikai enggak mungkin itu. Ketika kita berfatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, fatihah ini kekamal lebih arkeban obang 100 juta bagi ke Cigadir. Nah, itu dia benih karena kita kun taruh hajat melolo. Ma tawassul ka Syekh Abdul Qadir, malih takaha. La. Iya toren sampean tak salah ngak kirika. Tapi kapan kita beribadah membaca Quran untuk keselamatan kita di akhirat? Kapan kita untuk seperti itu? Apa kita nih kepakun ngaji kangkui kepentingan dunia melolo. Saya sering mengatakan itu. Termasuk wasiat kepada diri saya sendiri. Demi Allah, hajat kita di dunia ini sangat banyak. Maka mintalah kepada Allah. Tapi demi Allah berlipat-lipat, hajat kita kepada Allah di akhirat jauh lebih besar. Itunya berapa tahun? Rekopuran baik berapa tahun? Tak bisa tak bisa. Jadi itu ketika kita bertawassul Al-Fatihah ada Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Tentang apa Fatihah? Eka kebang takaha. Kullu mak pulai sampian kiai sekali punya tak uning tak paham masalah ini kan.
ketika tidak belajar. Ketika tidak belajar. Ayo bah kompol kapi. Tronoles kor cek belain. Apa tujuan sampian itu bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Tronoles tong-tong iba. Yakin tidak sama jawabannya. Dan mayoritas akan menjawab untuk kempang hajat, untuk teka hajat, untuk jawaban sopaja yakoh ku laku kalau barokah Syekh Abdul Qadir selamat akhirat. Yakin tak banyak sing akhirikan. Kecuali le merengiding pengajian kaji itu. Itu les maka tak ikhlas atau les ngak gini kita kok todus kaca. Tak kok todus. Lah ini kita gunanya seperti itu. Ini beliau Al-Qutbil Ghawthil Muqaddam. Siapa kutub itu? Kutub ini wali kutub. Wali kutub itu bisa dipanggil juga sebagai Al-Ghawth. Semua para wali kutub, semua para wali Ghawth. Tapi ketika dikatakan Al-Ghawth itu sudah rajanya para wali. Rajanya para wali. Jadi tak nimpang kempang arwah Kiai Fulan wali kutub. Allahu a'lam sudah. Kita tidak usah berdebat seperti tentang itu. Tapi biasanya kalau wali kutub itu yang menilai adalah para wali-wali yang lain. Ketika saya bertanya misalkan kepada guru saya, "Man qutbu hadzal zaman?" Siapa wali kutubnya zaman ini? Wallahu a'lam. Hadzal sir bainana wa bainallahi tabaraka wa taala. Ini adalah rahasia. Rahasianya kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali itu kalau wali-wali betul itu tahu siapa kutubnya zaman ini. Dan kulis yang ngiding kimin kibere Mekah waktu kibere suargana adalah Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Seadabu bahwa beliau itu kutub orang-orang raja. Orang-orang raja, wali-wali Yaman, wali-wali Suriah, bahwa beliau itu qutbu zamani. Wali kutubnya zaman beliau. Di antara kelebihan beliau, ini kepon Pak tadi, Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah, alhamdulillah Al-Faqir pernah ajabis ke beliau sekalian asarang panakana si dari bangin Al-Habib Abdul Rahman Al-Jilani. Berarti napanya mana beliau di antara keistimewaannya beliau pernah adabu. Umrah beliau 100-an bahkan lebih. Al-Muammar beliau itu. Beliau berkata, alhamdulillah tang umur ya para 100 tahun sengko arasah saingan sengko engko tak pernah awi bersama sekali. Coba bayangkan. Umur 100 tahun, hari wali kutub ongku. Wali kutub nih kan. Telepon beliau tibi dan itu disaksikan oleh murid-muridnya Katia Habib Umar bin Hafid, Katia Habib Syekhina Habib Al-Habib Abu Bakar Masyhur Adani, Katia Al-Habib Umar Jilani. Ini disaksikan. Ben kula ngeding dari Katia dari Habib Umar bin Hafid. Syekhina telepon beliau minal mu'ammarin. Guru kami Al-Habib serenya mana? Abdul Qadir As-Segaf Jeddah adabu. Engkau alhamdulillah tang umur perak 100 ya. Engkau tak toman awi bersama sekali. Kalau kita tiap hari pada jam mungkin. Kenapa kita masih napanya ngatoren cek mula obon sejan kelak wildan ke Cikadir? Kenapa kita masih ngatoren ketika Adisa, Fatihah, Yasin? Mereka itu akan ingat walaupun masa atau zaman memisahkan kita terlalu jauh. 500 tahun lebih yang lalu Siti Abdul Qadir Jilani ini meninggalkan kita. Kita sekarang ngaturaki Fatihah, ngaturaki Yasin ke beliau. Tak mungkin tidak diingat sama beliau. Nanti di akhirat ban siapa ban abtina Cikadir dari Tambuko. Saya kirim Fatihah ke kok ya. Pasti itu alamnya beda sudah. Alamnya beda. Kalau tidak begitu, ngapain kita? Napanya mana? Torang-toraki ke beliau. Sekojak tawassul kan torang-toraki. Tawassul ni kan cak maturan sini kala. Si Kadir tero minta tolong ka Kapolres Sumenep supaya penahanan si Kadir seefonis okoman setahun cepat kalau keluar dari menyangsi Kadir antara Kapolres
Tak bisa Kapolres. Oh, sekretaris baik. Orang yang paling semak bal Kapolres sebenarnya bisa saya. Siapa? Oh, Pak Darmono, Pak. Intar menjikadir. Habisin menjikadir. Ini kata wasul nggak kenikah. Kita ke Gusti Allah Subhanahu wa taala langsung. Tuh, berat mainah. Aba cipta kalau ben seneng maksiat. Aba isra ibadah malah sebaliknya. Tapi atau wasul lebat as-salihin wal auliya. Nggak kenikah pon. Tapi di sini alamnya beda. Benih soguan bersifat dunia. Tapi ini cuman contoh supaya kita ini paham apa makna daripada tawassul itu sendiri. Itu makna sedikit, makna sangat banyak. Tentang akibat Abu Said Muhammad rahimahullah dan para ulama yang lain tentang tawassul itu apa, gunanya apa. Ki minimal cak madhuran paling sekoni nggak gini kemana. Alladzi imtazahu Allah ala awliyaihi, yang mengistimewakan kepada syekhina. Allah, siapa Allah? Ala awliyaihi, atas wali-walinya Allah, bitakbili yadin nabi, dengan mengecup tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibil ayadil jalilah, yang memiliki tangan-tangan yang agung. Wal khawarikil jazilah, artinya fadilahnya banyak, dan karomat-karomat yang agung. Khawarik ini kemaknaan karomat. Hamilil haqiqah apanya? Wasaqilah. Hamilil khafifa wasaqilah, yang memikul yang ringan dan yang berat. Aulia nggak gini kah? Tuh ya Allah. Tahun ini Sumatera rahimahullah ta'ala pada sisirah caipon cakancah ban masyayikh berat terkering walihi ikhwah. Beliau pernah cerita Al-Imam Ar-Rifa'il Kabir ini ke kancah bahwa di dalam salah satu mana biografi beliau, tabaqat beliau itu sebelum wafat songkan manabi tak kelera sejak sarana ponapa telopolo 2 are ponapa 42 are senikil ya beliau kelupain teti pon tak ada selama 20 are beliau kan itu keng terus ahara teti haran dari celeng coklat seporan sampai hari ke-20 nikah pote sekeluar kan tak ada sekali. Santren saya mendampingi motor sidi merbiri berin Kak Disa haran ajunan tahu ke hara berian tahu ke hara apa hara ila tanya diki kau aja aja tanya ke Pak Jiwardin ya hara area kotoran ndak saya keluar dari budi hah iya hara beliau hara ini biasa keluar ki anu oleh 20 hari songkan pote hara rahimahullah. Tak cerita hara, cerita karoman beliau. Ini karomah. Benih karomah ini kun se nuting kunung tetimas. Bukan itu saja. Itu bagi para aulia itu imtihan, cobaan besar. Ini yang karomah istiqamah fi tariqillah. Walau fi kulli al-awqat, di semua waktu dan fi kulli al-aqwan, di semua keadaan. Ini kepakun adiker, asolat pakun. Oleh 20 hari haran papote. Tanya akiban ben santrena mahada ya syekhi mak pote keluar semakin iya cong kok kan berapa hari tangakan lah 20 hari lebih iya sekeluar mulai ribanin tang daging cong semakin pote aja tang otak lah maran dia kok bakal balik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ini kemakku artinya tidak ada perbedaan ketika sakit sehat dan lain sebagainya ini kewali-walian Allah Subhanahu wa taala. Teti mencandreng orang awam kita masa orang wali sampai adanya loh orang wali ini urusan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala kita jangan melihat zahirnya jangan kelak muntana apa ada depan kita tangan apa depan kita tapi tangan itu sudah menyentuh siapa saja itu lain itu sudah lain. Maka kanto culukin di antara sahibil ayadi al-jalilah wal khawarikil jazilah hamilil khafifa was saqilah
Tadi benih kun simang cemang saya kalako saya bergerak juga dijalani. Sayyidina Syekh Al-Kabir, junjungan kita, guru besar As-Sayyid Ahmad, Sayyid Ahmad Ibni Sayyid Abil Hasan Ali Ar-Rifai, putra Sayyid Abil Hasan Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Ibni Sayyid Yahya, Ibni Sayyid Sabit, Ibni Sayyid Hazim, Ibni Sayyid Ahmad, Ibni Sayyid Ali, Ibni Sayyid Abil Makarim Makarim Al-Hasan Al-Ma'ruf bi Rifa'atil Makki. Nikah kepada beliau dinisbatkan beliau itu Ar-Rifai. Ibn Sayyid Mahdi, Ibn Sayyid Muhammad Ibn Qasim, Ibn Sayyid Al-Hasan, Ibn Sayyid Al-Husain, Ibn Sayyid Musa Al-Thani, Ibn Al-Imam Ibrahim Al-Murtada, Ibn Al-Imam Musa Al-Kadhim, Ibn Al-Imam Ja'far Sadiq, Ibn Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Ibn Al-Imam Ali Zain Al-Abidin, Ibn Al-Imam Ibn Imam Al-Muslimin wa Zubdati Alin Nabiyil Amin, putrana imam orang Islam, wa zubdati alin nabiyil amin, dan zubdahnya atau pilihannya keluarga Nabi al-Amin, alladzi imtuhinah, yang dicoba, alladzi bi anwa'il bala, dengan bermacam-macam bala. Siapa beliau? Amirul Mukminin Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain. Jadi beliau itu nisbatnya kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Hasan. Asy-syahid di Karbala, yang mati syahid di Karbala. Ini dia. Jadi beliau itu nisbatnya kepada Sayyidina Imam Husain. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani dari ayahnya mencerah ke Imam Hasan, ke Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Ahmad Rifai Al-Kabir kepada Sayyidina Husain. Abu Sayyid Muhammad kepada Sayyidina Imam Hasan. Berarti ada Abu Syekh Abdul Qadir Jilani ke Sayyidina Hasan dari Abanah, ummina Sayyidina Husain. Subhanallah. Karena poi-kompoi Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain banyak temu. Yang secara nisbat tetap kepada ayah kepada ayah. Pada ban Syekh Muhyiddin menebi laki menolong ke atas ke Sayyidina Abu Bakar pun beliau. As-Siddiqi kan bisa. Tapi mun dari Mbak Bini ke Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Makanya beliau, engkau pernah ajak kompoi, alhamdulillah engkau pada kompoi Syekh Abdul Qadir. Keng Mbak Bini engkau si kompoi. Mun ummi ni mbian saya rasa. Kompoi ya mun ummi Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. La ta'ala la jawab lagi. Subhanallah. Amirul Mukminin Abi Abdullah bin Husain Asy-Syahid bi Karbala, Ibni Sayyidil Ummah, putrana orang muljana umat, wa sanadil a'immah, dan sanadnya atau tempat bersandarnya para imam, zaujil batul, suaminya al-batul, Sir al-Batul Siti Fatimah. Itu kalau ada yang seperti itu ditulis al-Batul Siti Fatimah. Wa sihrir Rasul, menantunya Nabi, alladzi qadruhu kasmihi, yang adapun pangkatnya yaitu seperti namanya, hasanun, bagus, wa aliyun, dan tinggi, Amirul Mukminin, yaitu Amirul Mukminin Abil Hasanain, abahnya dua Hasan, Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Sudah cukup ini nasabnya siapa? Imam Ahmad Ar-Rifai. Wadzalika, ini kembali kepada pembahasannya Imam Wasiti. Wadzalika fi sanati 56 wa 500. Adapun itu apa? Adapun itu namanya mana? Talaqi wa qad talaqqaina. Ini kan pada wa qad talaqqaina. Tulis saja. Adapun itu at-talaqqi, saya menemukan kitab-kitabnya guru saya, catatan-catatan guru saya dari murid-muridnya yang lain. Kata beliau itu, kapan itu? Fi sanati sittatin, yaitu di tahun sittatin wa khamsina 556. Tulis begitu saja, 556. Cetil semakin para 1000 tahun pon. As-sanah, yaitu tahun atau di tahun allati ada biha, yang kembali al-imam biha di as-sanah min safari hajjihi,
dari perjalanan hajinya Imam Al-Mubarak. Qaddasallahu asrarahu, mudah-mudahan mensucikan siapa Allah akan sir-sirnya Imam. Wa dha'afa irsyadahu wa anwarahu, dan mudah-mudahan melipat gandakan Allah irsyadahu akan petunjuk-petunjuknya Imam dan nur-nurnya Imam. Fi ribati syarif bi Ummi Ubaidah, di ribatnya Imam yang mulia di daerah Ummi Ubaidah. Ala kursi wa'dihi, di atas kursi mengajarnya Imam. Fi majalisa ma'dudatin, di majelis-majelis yang berbeda-beda, bisa makna ma'dudatin yang berhitungan makna asalnya. Jama'naha fi hadal juz'i, makompol kaulah mengumpulkan aku akan riwayah fi hadal juz'i, di dalam ini juz. Wasamainah, dan menamakan aku akan Alkitab atau hadal juz' Al-Burhan Al-Muayyad, akan kitab Al-Burhan Al-Muayyad li sahibi maddil yad, Maulana guru kami Al-Wawth Asy-Syarif Ar-Rifai Ahmad. Naam. Wa hiya, adapun itu riwayah, hiya yaitu ya riwayah kama talaqainaha hammatahu, seperti yang menemukan aku akan riwayah minhu dari Imam. Kayak apa kita punah. Jadi semacam kau tu mikir juga. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai sifat Allah anhu dari Imam. Qala, berkata Imam, nafa'ana Allah bih, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita Allah siapa Allah bihi dengan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yardahu lidhatih, wassalatu wassalamu ala sayyidi makhluqati wa radiyallahu an ashabihi wal al wa adba'ihim min ahli syar'i wal hal. Wassalamu alayna wa ala ibadis salihin ila akhirih. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.